Hello everyone, good morning. Hope you all are fine. I'm Kiran Trivedi, continuing the lecture of SYBCom SEM 4, that is of Business Communication. We are at the last point of our Unit 2, that is video conferencing. We already discussed cell phone, cellular phone, that its advantages, its disadvantages, then email, how to do email, how email works, advantages of email and disadvantages of email. Then video conferencing. One technology that combines oral and video communication effectively is video conferencing. જેમાં oral અને video બંને જોઈ પણ શકો છો અને વાત પણ કરી શકો છો. એ બંને એકી સાથે જે ટેકનોલોજીમાં પોસિબલ છે, જે કમ્બાઈન કરે છે, એને કહેવાય વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ. બિઝનેસમાં અત્યારે બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ માટે અને બિઝનેસમાં સારામાં સારું અત્યારે કોમ્યુનિકેશનનું પાસું હોય તો એ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ છે. હોલમાં હોઈ શકે ડેસ્કટોપ ઇન્ફરન્સિંગ અને નેટવર્ક માઇક્રો કોમ્પ્યુટર્સ એન્ડ નેટવર્ક કોન્ફરન્સ રૂમ ઓડિટોરિયમમાં થાય છે. આ માઇક્રો કોમ્પ્યુટરમાં એટલે કોમ્પ્યુટર પર બેસીને થાય છે અથવા તો કોન્ફરન્સ રૂમમાં થઈને જે આ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ થઈ શકે છે. એમ બે પ્રકાર છે, ડેસ્કટોપ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ અને teleconferencing. So any watcher, desktop video conferencing has a few limitations. Limitation include jerky motion of video images and lack of non-verbal communication for talking heads, displays of video conferencing participants. However, these limitations are being overcome with the help of software comparison of video images and use the higher speed of modems and communication lines like ISDN. એ સારામાં સારો કેમેરો અને સારામાં સારા મોડેમ વાળું વાઈફાઈ વાળું ઇન્ટરનેટ કનેક્ટેડ નેટવર્ક હશે તો તમે સારી રીતે ડેસ્કટોપ એટલે કે કોમ્પ્યુટર દ્વારા પણ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ સારી રીતે પાર પાડી શકશો. However, desktop video conferencing over the internet extends internet is providing to be an efficient, economical and effective way of supporting communications and collaborations among physically displayed teams and work groups, reducing travel time and money. To attend meetings results in increased productivity as well as cost and time saving. For example, a project team of engineers and other decision makers from several locations will use desktop video conference for receiving weekly status of projects. શું કહે છે? Reducing time, travel and money. સરસ મજાનું સમય, ટ્રાવેલિંગ અને પૈસા બધું બચાવે છે અને પ્રોડક્ટિવિટી પણ વધારી શકાય છે અને સમય ટાઈમનો બહુ જ સેવ છે. એક જગ્યાએ બેસીને આપણે કંઈ જવું ના પડે, ટ્રાવેલિંગ ન કરવું પડે, પૈસા બચે અને તો પણ એ કામ થઈ શકે છે. તો એ પોસિબલ છે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ પ્રોજેક્ટ ટીમ ઓફ એન્જિનિયર્સ, કાલે જ વાત કરી કે પ્રોજેક્ટ ટીમ ઓફ એન્જિનિયર્સ એન્ડ અધર ડિસિઝન મેકર્સ ફ્રોમ સેવરલ લોકેશન, અલગ અલગ લોકેશનથી પોતાનું ક્યાં પ્રોજેક્ટ પહોંચ્યો, ક્યાં કામ પહોંચ્યું, કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય તો એકબીજાને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા શેર કરી શકે છે. Teleconferencing is an important form of enterprise collaboration. Sessions are held in real time. અત્યારે ટેલિકોન્ફરન્સિંગમાં session held થાય છે with major participants being televised, while participants at remote sites may only take part with voice input of question and response. જ્યારે ક્વેશ્ચન અને રિસ્પોન્સ આપવો હોય ત્યારે એ લોકો માઇક ઓન કરીને આપે છે, બાકી મ્યુટથી એ લોકો સાંભળે છે, સેશન્સ લેવાય છે. ઘણા બધા ટેલિકોન્ફરન્સિંગના પણ ઘણા બધા ફાયદા છે. With major participants being televised, with participants at remote sites may only take part with voice input. વોઇસ આપણે જ્યારે અત્યારે ટીમ્સમાં કરીએ છીએ કે સાંભળીએ છીએ એક સાથે ઘણા બધા લોકો જોઈન થઈને, અને પછી આપણે જ્યારે ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય ત્યારે આપણે આપણો વોઇસ ઇનપુટ આપી અને આપણે એને શેર કરીએ છીએ કે ભાઈ મને આ ક્વેશ્ચન છે, મને ન સમજાણું, આ દાખલો અહીંયા કેમ આવ્યો, આ અહીંયા હવાલો કેમ મૂક્યો, આ અહીંયા કેમ થયું, કઈ રીતે એની મૂકી રકમ એ મને ના સમજાણું, એન્ટ્રી કરી. Several major communication carriers offer teleconferencing services for such events as sales meeting, new product announcement and employee education and training. ઘણા બધા મેજર કામ કોમ્યુનિકેશનના આમાં થાય છે. તો કયા કયા ટેલિકોન્ફરન્સિંગમાં થાય છે? તો કે સચ ઇવેન્ટ્સ એઝ સેલ્સની મિટિંગ થાય છે, ન્યૂ પ્રોડક્ટ એનાઉન્સમેન્ટ, નવી પ્રોડક્ટ હોય તો એનું એનાઉન્સમેન્ટ થાય છે, એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ, એમ્પ્લોયને કંઈ ભણાવવાનું કે ટ્રેનિંગ આપવાનું કામ હોય તો ટેલિકોન્ફરન્સિંગ દ્વારા
થાય છે. હવે છે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ વર્સિસ વેબ કોન્ફરન્સિંગ. વેબ કોન્ફરન્સ અને વિડીયો કોન્ફરન્સ એમાં શું ડિફરન્સ છે અને બેયને શું કહેવાય, એની ડેફિનેશન અને ડિફરન્સીસ બધું આમાં આપેલું છે. લેટ અસ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ. Video conferencing provides real-time two-way audio-visual communication between two or more locations. તો કહે છે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ પ્રોવાઇડ્સ રિયલ ટાઈમ ટુ વે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ, બંને દ્વારા ઓડિયો વિઝ્યુઅલ બંને સામસામે જોઈ શકે અને વાત કરી શકે એવું ટુ વે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કોમ્યુનિકેશન બિટવીન ટુ ઓર મોર લોકેશન, બેથી વધુ લોકેશન સાથે જોડાયેલા લોકો આમાં જોઈન્ટ થઈ શકે છે. રાજકોટ હોય, જામનગર હોય, અમદાવાદ હોય, એ રીતે. Video conferencing requires specialized equipment on both ends of a successful connection. શું કહે છે? સ્પેશિયલાઇઝ ઇક્વિપમેન્ટ એટલે સાધનો જે બધાને એકી સાથે કનેક્ટ રાખે. As the two participants speak to one another, their words are carried over the network and delivered to other speaker. શું કહે છે? As two participants speak, જેમ કે બે પાર્ટિસિપન્ટ બોલતા હોય તો એકબીજા સાથે વાત કરતા હોય, their voices are carried over the network and delivered to other speaker. નેટવર્ક જેટલું સારું એટલું સારી રીતે એકબીજાના અવાજ એકબીજા સુધી પહોંચી શકશે. ઇમેજીસ કેપ્ચર્ડ બાય ધ વિડીયો કેમેરા. ઇમેજીસ કેનાથી આપણે મોઢું જોઈ શકીએ, એકબીજાનો ફેસ થઈ શકીએ, રૂબરૂ થઈ શકીએ. જો કે કેમેરા અપિયર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ મોનિટર, સામે એક્ઝેક્ટ તમે કેમેરો રાખો તો તમે સારી રીતે જોઈ શકો. Multi-point video conferencing allows 3 or more participants to sit in a virtual conference room and communicate as if they are sitting right next to each other. એ લોકો રૂમમાં, કોન્ફરન્સ રૂમમાં જઈને જ્યારે કરે ત્યારે એવું જ લાગે જાણે કે એ લોકો એકબીજાથી બાજુમાં જ બેસીને ડિસ્કસ કરતા હોય છે. હવે છે વેબ કોન્ફરન્સિંગ. વેબ કોન્ફરન્સિંગ પ્રોવાઇડ લાઈવ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કોમ્યુનિકેશન બિટવીન ટુ ઓર મોર લોકેશન. લાઈવ રિયલ ટાઈમ હતું અહીંયા, લાઈવ audio visual communication between two or more locations to conduct meetings conduct કરવા, ટ્રેનિંગ માટે or participation via the internet દ્વારા બધું કનેક્ટ થાય છે. લાઈવ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કોમ્યુનિકેશન થાય છે. In a web conference, it is common for each participant to sit at their own computer and connect to the web conference via the internet and phone or VoIP, which was the internet for real time audio communication, eliminates the need for a telephone. જ્યારે કોમ્પ્યુટર દ્વારા કનેક્ટ થાવ છો તમારે મોડેમ, ટેલિફોન દ્વારા કનેક્શન જોઈએ, કાં વાઈફાઈ જોઈએ, અથવા તો જ કનેક્ટ થઈ શકો છો, અથવા તો તમારે ટેલિફોનનું મોડેમ કનેક્શન જોઈએ. વેબ કોન્ફરન્સિંગ સોફ્ટવેર મેક્સ ઇટ સિમ્પલ એન્ડ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ટુ કોલાબોરેટ ઓનલાઈન વિથ કલીગ્સ એન્ડ કસ્ટમર્સ ઇન રિયલ ટાઈમ. શું કહે છે? જે વેબ કોન્ફરન્સિંગનું સોફ્ટવેર છે એ સિમ્પલ અને સારું છે અને બહુ પૈસા કોસ્ટલી પણ નથી, ઇફેક્ટિવ છે અને ઓનલાઈન કલીગ્સ અને કસ્ટમરને એની સાથે જોડાયેલા રાખે છે. there are popular web conferencing software likes પોપ્યુલર વેબ કોન્ફરન્સિંગના સોફ્ટવેર છે તો કંઈક સ્કાઈપ ફોર બિઝનેસ, GoToMeeting, G Suite, TeamViewer, WebEx, મીટિંગ સેન્ટર, એડોબ કનેક્ટ, GoToWebinar, ગ્લોબલ મીટ. આ બધા ઘણા બધા આવા વેબ કોન્ફરન્સના સોફ્ટવેરિંગ છે જે લોકોને એક સાથે કનેક્ટ કરીને મીટિંગ ને બધું કન્ડક્ટ કરી શકે છે. કયા એવા? સ્કાઈપ, વી નો દેટ, GoToMeeting, G Suite, TeamViewer, WebEx, મીટિંગ સેન્ટર, એડોબ કનેક્ટ, GoToWebinar અને ગ્લોબલ મીટ. આ બધા છે. This is all about Unit 2. You have discussed three point in Unit 2: સેલ ફોન, ઈમેલ અને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ. સેલ ફોન કોને કહેવાય, ક્યાંથી આવ્યો, કેની ક્રાંતિ થઈ, કઈ રીતે ટેકનોલોજી એમાં યુઝ થાય છે, એના ફાયદા અને ગેરફાયદા. Then we discussed email, how email works, ઈમેલના ફાયદા અને ગેરફાયદા. દેન વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના બે ભાગ, એમાં ટેલિકોન્ફરન્સિંગ અને ડેસ્કટોપ કોન્ફરન્સિંગ. એમાં પછી પાછું વેબ કોન્ફરન્સિંગ અને video conferencing. It's all about today's lecture. We'll continue in the next lecture. So thank you for listening. Have a nice day.